난 더 이상 존재함 없네. 난 주보혈 아래 난 주보혈 아래 있네. 그 피로 내 제사했네. 하나님의 능력 날 거룩해 하시오네. 난 주보혈 아래 있네. 난 원수의 어떠한 공격에도 더 이상 넘어지지 않네. 난 주보혈 처음으로 찬양합니다. 유언절인 양의 피로 나의 삶의 문이 열렸네. 저 어둠의 권세는 이미 없네. 주보혈의 능력으로 원수가 날 정죄할 때에 난 의롭게 설 수 있네. 난 더 이상 정죄함 없네. 난 주보혈 아래 있네. 난 주보혈 아래 있네. 그 피로 내 제사했네. 하나님의 능력 날 거룩해 하시오네. 난 주보혈 아래 있네. 난 원수의 어떠한 공격에도 더 이상 넘어지지 않네. 난 주보혈 아래 있습니다. 난 주보혈 아래 있네. 그 피로 내 제사했네. 하나님의 능력 날 거룩해 하시오네. 난 주보혈 아래 있네. 난 원수의 어떠한 공격에도 더 이상 넘어지지 않네. 우리 계속해서 함께 찬양합니다. 난 주보혈 아래 있네. 그 피로 내 제사했네. 하나님의 능력 날 거룩해 하시오네. 난 주보혈 아래 있네. 난 원수의 어떠한 공격에도 더 이상 넘어지지 마지막으로 높은 목소리로 간절히 난 주보혈 아래 있네. 그 피로 내 제사했네. 하나님의 능력 날 거룩해 하시오네. 난 주보혈 아래 있네. 난 원수의 어떠한 공격에도 더 이상 넘어지지 않네. 난 주보혈 아래 있네. 아멘. 좋으신 하나님, 좋으신 하나님, 좋으신 하나님, 참 좋으신 나의 하나님. 좋으신 하나님, 좋으신 하나님, 좋으신 하나님, 참 좋으신 나의 하나님. 좋으신 하나님, 좋으신 하나님,
찬양합시다. 좋으신 하나님 좋으신 하나님 참 좋으신 나의 하나님. 우리 다시 한번 마지막으로 좋으신 하나님, 좋으신 하나님. 좋으신 하나님 참 좋으신 나의 하나님이십니다. 나의 하나님. 우리 더 큰 목소리로 찬양합니다. 우리의 기도를 응답해 주신 하나님, 우리의 기도를 응답해 주시는 참 좋으신 나의 하나님. 우리 입술로 고백합니다. 우리의 기도를 응답해 주시옵소서. 우리 이거 하나만 기도하며 예배시작하면 좋겠습니다. 참 좋으신 하나님 여러분 믿으십니까? 참 좋으시고 응답하시고 기도에 응답하시고 우리에게 힘과 위로 소망을 주실 한없는 축복을 주실 그 하나님을 예수 그리스도 십자가를 여러분 간절히 바라가 구하십니까? 아멘으로 순종하신다면 여러분 그 하나님이 나의 하나님이 되기를 오늘 이 시간 기도하십시오. 우리 하나님도 아니시고요, 당신의 하나님도 아니시고요, 목사의 하나님도 아니시고 다른 친구의 하나님이 아닌 바로 나의 하나님이 되어 주시옵소서. 그 나의 하나님이 되어 주실 때
이 모든 하나님의 은혜와 사랑과 축복이 바로 그 순간 그 즉시 나에게 임할 줄 믿습니다. 나의 하나님, 나의 하나님, 나의 하나님, 이 시간 간절히 구하고 붙잡고 바라고 만나고 돌아갈 수 있는 복된 예배 되게 하여 주시옵소서. 의미 있고 가치 있고 살아있고 경건 있고 거룩 있는 예배가 되게 해달라고 주여 한 방에 좀 간절한 마음으로 내 입술로 내 마음으로 축복하게 또 은혜 구하며 나아갑니다. 주여 주여 주님이 시간 우리 기도하며 우리 앞에 나아갑니다. 나의 하나님이 주시기를 간절히 원합니다. 다른 사람의 하나님이 아니라 우리 하나님이 아니라 우리 하나님이 아니라 다른 곳에 주인공이 아니라 우리 나의 하나님이 되어 주시옵소서. 선하신 하나님, 인격의 하나님, 그리고 소망의 하나님이시여 오늘 시간 우리 모든 영혼을 주시옵소서. 하나님의 마음을 감아주시고 하나님의 뜻을 주시옵소서. 우리를 대표해서 조시아 지사님께서 기도해 주시겠습니다. Gracious and loving God, we come before you with hearts full of gratitude and awe, thankful for the gift of this new day, for the promise of your presence in our lives. On this day, as we prepare for the sacred observances of Holy Week, we pause to reflect on the depth of your love, the boundless grace you have shown us through Jesus Christ, our Savior. We remember, O God, the humility of Christ who washed the feet of his disciples, teaching us the way of service and love. Help us to follow in his footsteps, to love as he loved, to serve as he served, and to offer grace where we find division and peace where there is strife. May we live out the commandment to love you with all our heart, soul, mind, and strength, and to love our neighbors as ourselves. Lord, as we journey toward the cross, we are mindful of the sacrifices made for our salvation. Help us to walk with humility and reverence, recognizing the price paid for our redemption. In the shadow of the cross, may our hearts be filled with a deeper understanding of your mercy and a renewed commitment to live in your light. We pray for the strength to carry the burdens of those around us, to lift up the brokenhearted, to comfort the mourning, and to be instruments of your peace in a world so desperately in need of it. We ask for your guidance in our lives, that we might be faithful to your calling and reflect your love to whom we meet. As we approach this sacred time, we ask for your blessing upon our church, our families, and to all who seek your love. May your Spirit empower us to be your hands and the feet in the world, spreading the good news of Jesus Christ through our words and actions. We lift up our prayers, O God, knowing that you hear us and that your love never fails us. In the name of Jesus, who taught us to pray together, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, and forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom forever and ever. Amen. 너희는 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다.
오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 이것은 주님의 몸입니다. 피입니다. 이것은 주님의 몸입니다. 피입니다. 이것은 주님의 몸입니다. 주님의 피입니다. 이것은 주님의 몸입니다. 이것은 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 주님의
주님의 성찬 받을 때마다 하늘의 기쁨이 맛보고 어린 양 잔치 참여함같이 영원한 복을 내가 누리리. 아멘. 이제 다 함께 성만찬 후 감사의 기도를 드립니다. 우리를 위해 생명을 주시는 하나님 아버지, 이 거룩한 신비에 감사드리오며 성령의 능력 안에서 새 사람이 되어 하나님 나라가 이 땅 위에 임할 때까지 그리스도의 일꾼으로 살게 하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 이 성만찬에 주시는 은혜와 사랑으로 그리스도의 일꾼으로 4월 한 달도 승리하게 되시기를 간절히 바라고 축원합니다. 아멘. 네, 오늘 함께 나눈 말씀을 보도록 하겠습니다. 오늘 함께 나눈 말씀은 마태복음 6장 10절 11절입니다. 마태복음 6장 10절 11절 두 절의 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 마태복음 6장 10절 11절 함께 큰 목소리로 함께 봉독합니다. 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고. 아멘. 네, 10절 11절 두 절만 오늘 함께 보도록 하겠습니다. 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고. 제가 지난주에 주기도문의 첫 번째 강의 설교를 드렸습니다. 혹시 지난주일에 제가 드린 말씀의 내용을 기억하시는지 모르겠습니다. 먼저 다시 한번 되짚어 보아야 할 것은요. 마태복음 6장 6절에 너는 기도할 때에 어디에 들어가서 기도하라? 골방에 들어가서 문을 닫고 은밀한 중에 계시는 하나님 아버지께 기도하라. 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 그 기도의 응답을 갚으시리라. 아멘. 첫 번째, 은밀한 중에 골방에 들어가서 하나님께 기도하라. 지난주 내용입니다. 어느 곳에서나 어떤 환경 속에서도 기도하든지 그곳이 나의 골방이다. 기도의 밀실이라 여기고 내 기도를 들어주실 아버지를 찾고 신뢰하며, 그리고 가장 중요한 거 그거였죠. 마라나타의 하나님. 아멘 주 예수여 오시옵소서. 따라해 주실까요? 아멘 주 예수여 오시옵소서. 이게 바로 마라나타의 인사말, 마라나타의 주님을 우리가 믿고 그렇게 서로 축복하며 살아갈 때 주문이 아니라 그것이 바로 무엇이 된다? 주기도문이 된다. 이것이 지난주 설교의 요약이었습니다. 이렇게 표정들을 보니까 생전 처음 듣는 것처럼 바라보시는데 다시 한번 그래서 제가 말씀을 드립니다. 마라나타 아멘 주 예수에 오시옵소서. 기도를 시작하는 거죠. 골방에 문을 닫고 들어가 은밀하게 계시고 은밀하게 응답하실 하나님을 믿는 겁니다. 자, 오늘은 그 두 번째 시간입니다. 첫 번째 주제는요. 같이 좀 읽어볼까요? 뜻이 넘겨주시기 바랍니다. 시작. 뜻이 땅에서도 이루어지이다. 다시 해볼까요? 시작. 땅에서도 이루어지이다. 10절에 보면요. 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 어디에서도 땅에서도 이루어진다라는 주기도문의 고백입니다. 여러분, 하늘의 뜻이 우리 이 땅에서 우리가 살아가는 믿음과 삶의 현장에서 이루어져가고 있다는 것을 여러분 믿으십니까? 인정하십니까? 우리 오늘 함께 오늘만 해도 우리 기도했지요. 주기도문으로. 하늘의 뜻이 땅에서도 간다는 것을 기도하기 전에 먼저 생각해 볼 것이 있죠. 여러분, 하늘의 뜻이 과연 무엇이냐 하는 겁니다. 하늘의 뜻이. 여러분, 성경에 하나님의 뜻이
무엇이냐, 어떠냐라고 어떻게 기록되어 있는가? 로마서 12장 12절 함께 읽어보겠습니다. 시작. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 아멘. 여러분, 하나님의 뜻이 무엇입니까? 오늘 말씀에 선하시고 기뻐하시고 온전하신 것이 하나님의 뜻입니다. 마태복음 6장 48절 하늘에 계신 너희 아버지 온전하신 것 같이 너희도, 누구도요? 너희도, 저와 여러분도 온전해야 한다라고 마태복음 6장 48절에 나와 있습니다. 그러니까 저희가요, 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻을 믿고요, 그것을 알고 이 땅에서 그것이 이루어져가고 있다는 것을 아멘으로 우리가 고백했다면 저와 여러분도 똑같이 온전할 수 있도록 그렇게 기도했고 살아가야 한다는 사실입니다. 하나님께서 온전하신 분이십니다. 그렇기 때문에 하나님의 뜻 역시 모든 것이 온전할 수밖에 없습니다. 그리고 그 하나님의 기쁘시고 선하시고 온전하신 뜻이 지금도 하늘에서 이루어져 가고 있고요. 그 뜻이 바로 이 땅에서도 이곳에서 이루어져 가고 있다. 무엇이요? 로마서 12장 2절 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아야 한다라고 말하는 겁니다. 하나님의 선하시고 기쁘시고 온전하신 뜻이 무엇이냐? 이 땅을, 이 세상을, 이 세대를 본받지 말라는 겁니다. 그리고요, 우리들의 마음을 어떻게 한다? 새롭게 함으로. 어떻게 해요? 새롭게 함으로 변화를 받는 겁니다. 우리가 비록 이 땅에서 살아가지만요, 이 세대를 본받지 말아라. 거기에서 휩쓸리지 말고 동조하지 말고 우리가 계속해서 찬양하고 기도하고 또 예배하는 것처럼 마음을 새롭게 하고 변화를 받아야 한다는 것을 우리에게 알려주고 있습니다. 여러분, 믿음은요, 멈추는 것이 아닙니다. 고착화되고 합리화되는 것이 아니라 우리가 찬양할 때마다, 기도할 때마다, 또 말씀을 읽고 들을 때마다 새로운 마음 은혜를 부어주시는 성령의 은혜를 입어서 계속해서 변화되고 또 감사로 살아가는 것이 믿음입니다. 저를 따라해 주실까요? 믿음은 never stop. 믿음은 never stop입니다. 멈추면 안 됩니다. 계속해서 믿음은 변화를 하는 겁니다. 제가 지난번에 한번 이 설교를 한 적이 있을 것 같습니다. 기독교는 지성과 영성의 종교다. 기독교는요, 지성과 영성의 종교입니다. 지성에서 영성으로라고 책을 내시고 돌아가실 때까지, 천국 가실 때까지 계속해서 이것을 주장하셨던 우리 대한민국 감리교 역사에 큰 획을 그으셨던 고 이어령 장관님이 계십니다. 이 이어령 장관님의 책을 제가 신학생 때 많이 읽었었는데 이분의 주장은 딱 이거 하나입니다. 처음 시작은요, 지성으로 시작하는 겁니다. 종교를. 말씀을 읽고 배우고 공부하면서 합리적이고 논리적인 냉철한 이 지성에서 거기서 멈추면 안 되고요. 비이성, 비과학, 비초월을 넘어서는 이 믿음이 깊어지는 영성의 심화의 단계로 나아가야 한다. 이것이 진짜 믿음이다라고 주장을 하시는 겁니다. 그래서 지성에서 어디로요? 영성으로 멈추는 것이 아니라 계속해서 성화의 그런 단계를 밟아가야 한다는 겁니다. 지성에서 영성으로 깊어지게 되시는 저와 여러분이 되시기를 간절히 축원합니다. 처음은 그냥 찬양이 좋고요, 그냥 말씀 있는 게 좋고 친구가 좋고 사람이 좋아서 또는 뭐 분위기가 좋아서 교회에 나오지만 거기서 멈추면 안 된다는 겁니다. 이 지성으로 시작해서 점점 십자가 앞에 또 하나님 앞에 영성으로 나아가야 한다는 사실을 우리에게 말해주고 있는 겁니다. 우리 모두가 지성에서 영성으로 나아가는 깊은 또 튼튼한 흔들리지 않는 믿음을 소유하게 되시기를 간절히 축원하고 간절히 기도합니다. 자, 그렇다면 여러분, 이 말씀을 믿고 따르는 우리가 해야 할 일이 있습니다. 하늘에서 하나님의 뜻이 온전히 이루어지고 있음을 깨닫는다. 그리고 그 말씀이 이 땅 가운데서도 그 영성의 온전함이 이루어지기를 노력한다. 그렇다면 우리가 지혜롭게 순종해야 한다는 사실입니다.
말씀에 지혜롭게 순종해야 한다. 우리 지혜도 많이 얘기하고요. 순종도 계속해서 많이 교회에서 이야기합니다. 근데 여러분, 뭐가 순종이고 뭐가 지혜인가요? 한번 생각해 보신 적 있으십니까, 여러분? 무엇이 순종이고 무엇이 지혜입니까? 순종은 당연히 말씀 그대로 하나님의 뜻을 따르는 게 순종입니다. 그런데 하나님의 뜻을 따르는 데는 지혜가 필요합니다. 순종에는 지혜가 필요한데 그때의 지혜는 현실성입니다. 현실성을 얘기합니다. 하나님의 뜻을 따르는 현실성이 바로 지혜입니다. 하나님의 뜻을 따르는 명분을 가지고만 따르는 것이 아니라 현실적인 지혜로 따라가는 것. 그러니까 매일매일 삶에서요. 매일매일 매 순간의 도전과 시험 앞에서 하나님께 순종하는 것이 바로 하나님의 온전한 뜻을 성취해 나가는 것입니다. 이해되셨습니까? 매일매일 삶의 현장에서 우리가 살아가고 있는 그 장소, 그 곳에서 도전과 시험으로 지혜를 가지고 현실성을 가지고 하나님 말씀에 순종해 나가는 것. 그것이 바로 지성에서 영성으로 가는 길. 하나님의 기쁘시고 선하시고 온전한 뜻을 이뤄가는 방법이라는 뜻입니다. 제가 가끔 말씀드립니다. 저의 목회 철학, 고신영 목사입니다. 고신영 목사의 목회 방향과 목회 철학에 대해서 가끔 말씀을 드리죠. 또 새로 오신 분도 계시고 우리 학생들도 있기 때문에 다시 한번 좀 말씀을 드리기를 원합니다. 좀 화면 좀 돌려주시겠습니까? 자, 첫 번째 같이 읽어보겠습니다. 첫 번째 시작. 주일에서 주중으로. 두 번째 시작. 자, 세 번째요. 여러분 함께 예배하고요, 기도하고 말씀 듣는 목사가 어떤 생각을 가지고 살아가는지 목회를 하는지 여러분들 좀 아셔야 됩니다. 저는 저의 목회 철학이 주일에서만 머물면 안 된다고 주장합니다. 생각합니다. 이것이 여기서 오늘 끝이 아니라 이 성전의 축도를 받고 나감으로 인해서 거기서부터 새로 시작되는 겁니다. 더 많은 도전과 더 큰 시험의 고난을, 또 기쁨과 감사함을 일주일 동안 여러분 말씀으로 믿음으로 은혜로 살아내야 하는 겁니다. 두 번째, 교회에서 가정입니다. 그래서 제가 가정 예배문도 드렸는데 혹시 예배를 드리시는지 잘 모르겠습니다. 가정에서 예배를 드리고요. 특히 매일 매 순간 식사 시간 때마다 같이 좀 기도하면서 가정의 믿음의 회복을 위해 또 믿음의 일치를 위해 노력하자는 겁니다. 안타까운 사실은 여러분 제가 이민 목회를 지금 3년, 5년, 총 5년을 하고 있습니다. 교회에서요 좀 죄송하지만 문제를 좀 일으키고 시끄럽게 하고 사람들을 주변을 힘들게 하는 그런 분들이 간혹 계시죠. 근데 가만히 보면 어떤 분들이 그러시냐, 부부간의 사이가 원활하지 않은 분들이 대부분 다 그러시더라고요. 아니면 그 가정의 믿음이 종교가 다른 겁니다. 아니면 그 가정 자녀와 부모들의 사이가 원만하지 않은 경우. 그래서 제가 그것을 보면서 계속해서 이것을 함께 기도하는 겁니다. 왜 제가 가정으로 가야 하느냐? 이 믿음이, 이 교회가, 이 사랑과 은혜가 왜 가정으로 가야 하느냐? 바로 가정 믿음의 소중함, 그 가치가 의미가 있기 때문입니다. 여러분 이런 결과가 있습니다. 제가 여러 가지를 찾다 보니까 참 별의별 걸 다 연구하고 분석한 사람들이 있더라고요. 잘 들어보시기 바랍니다. 한 가정에서요, 믿지 않는 한 가정에서 어린 자녀가 하나님을 처음으로 믿었습니다. 교회에 나왔습니다. 그러면 그럴 경우에 가정 전체가 하나님을 믿을 확률이 여러분 몇 프로나 되실 것 같습니까? 아이가 믿었을 때입니다. 아이가 믿었을 때. 한번 생각해 보시기 바랍니다. 3.5%입니다. 여러분 대부분이 이렇게 생각하죠. 애가 나가야 부모가 나간다. 그런데 애가 아무리 나간다고 해서 결국 부모가 나오지 않습니다. 또 두 번째 이런 경우, 만약 그 가정의 어머니가 처음으로 하나님을 믿게 될 경우가, 그 가정 전체가 하나님을 믿게 될 경우가 몇 프로가 될까요? 아까 아이가 3.5%였습니다. 자, 이번에 엄마, 아무래도 조금 높겠죠? 몇 프로나 될까요? 네, 17%라고. 17%. 자, 마지막.
하지만 그 가정의 아버지입니다. 아버지가 하나님을 믿게 될 경우는 몇 %일까요? 자, 이건 제가 거수로 한번 맞춰보겠습니다. 1번 50%, 2번 70%, 3번 90%. 자, 1번 한번 손들어 50%. 아버지가 믿게 될 경우 50%는 그 가정이 구원받겠다. 자, 2번 70%. 2번, 네, 70%. 괜찮습니다. 네, 70%. 네, 좋습니다. 3번 90%. 네, 감사합니다. 네, 답은 무려 93%입니다. 이게 미국에 있는 교회 학자들, 교회 인문학자들이 조사한 결과라고 합니다. 정말 놀라운 사실이 아닐까 생각합니다. 아무리 아이가 아빠 엄마 교회 나가야 해도 그 가정에 어머니가 기도하지 않고 그 가정에 아버지가 믿음을 소유하지 않으면 그 가정이 온전히 하나님의 가정으로 설 수 없다는 사실. 그래서 저도 이것을 알고 이것을 경험했고 믿기 때문에 계속해서 하나님의 사랑과 은혜와 이 믿음이 이 교회에서뿐이 아니라 가정으로 흘러가야 한다고, 움직여야 한다고 기도하고 있는 겁니다. 아버지들이 먼저, 우리 여기 계신 저를 포함한 아버지들이 먼저 하나님 앞에 기도하시고 눈물을 흘리시고 엎드려지게 되시기를 간절히 축원합니다. 그렇다고 어머니하고 아이들은 하지 말라는 게 아닙니다. 우리 모두가 그렇게 되시기를 바랍니다. 마지막으로 모이는 교회가 아니라 흩어지는 교회입니다. 우리 좋은 교회가 최고입니다. 여기만 아니면 예배드릴 곳이 없습니다. 이런 게 아니라는 겁니다. 언제나 복음이 필요하고요. 하나님의 사랑과 은혜가 필요한 곳은 더 많은 사람들은 이곳이 아니라 밖입니다. 밖에 있습니다. 우리가 복음을 들고 농구장으로, 축구장으로, 아니면 자원봉사장으로 이곳저곳으로 떠나야 합니다. 그것이 바로 하나님께서 우리에게 바라시는 것입니다. 그리고 그것이 저의 목회 철학의 가장 중요한 핵심 중에 하나입니다. 무엇을 가지고 우리가 밖에 나갈까요? 무엇을 가지고 믿지 않는 사람들에게 하나님의 복음을 전하겠습니까? 무엇을 가지고? 오늘 말씀으로 다시 돌아가 선하시고요, 기뻐하시고 온전하신 하나님의 뜻인 줄 믿으시기를 바랍니다. 할렐루야. 저를 따라해 주시기 바랍니다. 선하시고 기쁘시고 온전하신 하나님의 뜻입니다. 그것이 바로 우리 지성의 종교가, 신앙이 영성의 종교이자 믿음으로 나아가는 비결일 줄 믿으시고, 오늘 이후 그 현실성을 가지고 믿음 생활하게 되시기를 바랍니다. 잠언 19장 22절 말씀 함께 읽습니다. 시작. 사람의 마음에는 많은 계획이 있어도 오직 여호와의 뜻만이 완전히 서리라. 아멘. 우리가 아무리 기도하고 노력하고 내 힘으로 해도, 철저하게 완벽하게 준비를 해도 온전하신 하나님의 뜻이 아니면 되지 않습니다. 하나님의 뜻이면 반드시 그것은 이루어질 것입니다. 말씀을 믿으시고요, 또 위로와 소망을 가지시고 세상을 따르지 않고 온전한 마음으로 오늘 새롭게 변화되는 우리 모두가 되기를 다시 한번 간절히 축원합니다. 아멘. 자, 두 번째 함께 봅니다. 두 번째 시작. 일용할 양식을 주시옵고. 아멘. 일용할 양식을 주시옵고. 오늘 말씀 11절에 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고, 또 병행 본문인 누가복음 11장 3절에는 이렇게 나와 있습니다. 우리에게 날마다 일용할 양식을 주시옵고. 어떻게 해요? 우리에게 날마다 일용할 양식을 주시옵고. 여러분, 이 기도는요, 지난번에도 한번 잠깐 말씀을 드린 적이 있지만 매 순간순간의 필요를 구하는 기도입니다. 매 순간순간. 여러분, 어렸을 적 교회 다니시는 분들 이 기도 다 기억하실 겁니다. 날마다 우리에게 양식을 주시는 은혜로우신 하나님 참 감사합니다. 아멘. 네, 바로 이겁니다. 식사 때마다요, 날마다 주시는 양식에 감사하는 기도를 드리는 겁니다. 1차적으로는 음식물입니다. 내 입으로 들어가고요, 내가 살아가는 데 필요한 의식주를 비롯해서 1차적인 것은 필요한 것이나, 좀 더 포괄적이고 넓은 의미로 봤을 때 건강, 환경, 기회, 사람, 총 모든 은혜와 또 구하심을 망라한 것입니다. 그래서 이것을 NIV 영어 성경에 보면 이렇게 번역을 하죠.
좀 같이 밑에 노란 것이 옐로우 컬러 읽어보겠습니다. 시작. Give us today our daily bread. 뭐라고요? daily bread. 하루 먹을 빵입니다. 하루 먹을 빵. 하루 동안에 쓸 양식을 구하는 것이 바로 주기도문입니다. 여러분, 왜 예수님께서 사랑하는 제자들에게 많이 하나님한테 기도해 풍족하게 구해 왜 그렇게 가르쳐주지 않으셨을까? 여러분, 왜 풍족하게 구하지 말라 하셨을까요? 여러분, 이유는 간단합니다. 여러분, 어린 자녀 키워보신 분들 다 아시죠? 애들 방에 좋아하는 먹을 거 잔뜩 넣어주고 좋아하는 게임이나 영화 하나 틀어주면 애들 방에서 나오지 않습니다. 몇 시간이 지나도 반나절 한나절 지나도요, 그 음식이 다 떨어지고 인터넷이 끊기고 영화가 끝날 때까지 부모 찾지 않습니다. 약속된 시간이 지나도요, 아빠 엄마 눈을 피해서 이리저리 구석구석 도망다니기 바쁘죠. 아이들은요, 미성숙된 신앙인들은 배고프고 배 아프고 필요한 것이 있어야 슬슬 밖으로 나와 그제서야 하나님을 찾는 것이 우리 인간들의 본성이라는 겁니다. 미리 몽땅 다 주시면 그것이 떨어질 때까지 절대 하나님을 찾지 않을 것을 알기 때문에 오만 방자해질 것을 누구보다 하나님이 가장 잘 아시기에 매일매일 필요한 만큼만 주시는 것입니다. 마태복음 19장 24절에 부자가 천국에 들어가기가 낙타가 바늘구멍을 통과하는 것보다 더 어렵다라고 기록되어 있습니다. 우리가 너무 잘 먹고 잘 살고 풍족하면 그 안에 믿음이, 하나님이, 예수 그리스도 십자가가 들어갈 공간, 시간적인 여유가 없게 된다는 겁니다. 그래서 하나님 우리에게 말씀하십니다. 주문이 되지 않고 이것이 주 기도문이 되려면 데일리 브레드, 매일매일 필요할 양식을 구하라. 매일매일 필요한 양식만을 구하라. 그것은 오직 하나님을 믿는 믿음으로 내가 오늘 살아보겠습니다. 내가 오늘 그 기도를 드림으로 인해서 하나님을 신뢰하고요, 하나님을 바라고 의지하며 살아가 보겠습니다. 이 기도가 바로 일용할 양식을 주시옵고의 진정한 의미인 줄을 믿으시기를 바랍니다. 이것은요, 여러분, 예수님이 오신 신약시대뿐 아니라 구약시대에도 마찬가지였습니다. 구약시대에도요, 하나님께서 광야시대에 이스라엘 백성들을 위해서 율법을 제정하셨고 요구하신 것이 있습니다. 출애굽기 16장 4절 함께 있습니다. 큰 목소리로 시작. 그때에 여호와께서 모세에게 이르시되 보라, 내가 너희를 위하여 하늘에서 양식을 비같이 내리리니 백성이 나가서 일용할 양식을 이같이 하여 그들이 내 율법을 준행하나 아니하나 내가 시험하리라. 아멘. 자, 하나님께서도요, 구약 시대에도 똑같이 그들에게 말씀하셨습니다. 너희가 구해, 일용할 양식, 하루 살아갈 데일리 브레드를 구해 줄게. 그런데 그것이 끝이 아니었습니다. 그것을 먹고 마심으로 내 율법을 준행하나 안 하나 무엇을 하리라, 내가 시험하겠다라고 말씀하십니다. 여러분, 하나님은 하나님의 백성들을 그냥 가만히 방치하시지 않으십니다. 오늘 하루에 살아가는 모든 필요한 것을 허락해 줄 테니 만족하고 감사해. 그리고 그것을 지키지 않는지 내가 볼 거야. 쉽게 말해서, 간단히 말하면요, 믿음의 숙제를 여러분 우리에게 내주신 겁니다. 숙제. 학생들 숙제 너무 싫죠? 하기 싫을 겁니다. 근데 그 숙제를 완성해야만, 그 숙제를 해결해야만 여러분들의 성적이 올라가고요, 아는 것이 많아지듯이 똑같이 하나님께서 만나와 메추라기를 이스라엘 백성들에게 주시고 구름기둥 불기둥으로 인도해 주실 것을 약속하셨고, 그리고 그의 숙제를 지켰느냐 안 지켰느냐를 봐 주신다는 겁니다. 여러분, 저는 매주 이 시간, 이 주일 예배를 인도하는 시간이 저에게는 가장 큰 시험의 시간입니다. 어떤 분은 저한테 그래요. 목사님, 설교 어렵습니까? 챗 GPT 돌리면 나오는 거 아닌가요?
AI한테 물어보면 나오지 않나요? 제가 그 소리 듣기 싫어서 한 번도 챗GPT를 돌려본 적이 없습니다. 앞으로도 그렇게 안 할 거고요. 목사에게 제일 중요한 것은 아무래도 설교일 수밖에 없는데 새벽, 금요, 또 주일 여러 가지 설교가 있어요. 신방 설교, 뭐 속회 설교 여러 가지가 있지만 특히 주일 설교에 대한 이 압박감과 부담감은 좀 다르고 큽니다. 어쩔 수가 없는 것 같습니다. 왜냐하면 똑같은 본문에서 똑같은 말을 하면 안 되니까 비슷하게라도 바꿔서 은혜를 드리고 또 감동을 드리고 여러분들에게 또 위로와 소망을 드려야 하니까요. 그리고 또 오늘 만약에 처음 이곳에 하나님을 갈망하고 또 말씀이 궁금해서 처음 나온 분이 계신데 괜히 잘못하는 설교, 못하는 잘못된 것 때문에 은혜를 받지 못하고 세상으로 돌아갈 수도 한 영혼을 잃을 수도 있기 때문에 정말 귀하고 또 부담이 되는 자리입니다. 그래서 제가 한번 세어봤습니다. 여기 와서 설교를 얼마나 했습니까? 일주일에 한 4번 하고 통상적으로 52주가 1년이고 제가 3년 반을 여기 있었다니까 계산해보니까 무려 제가 3년 동안 700번을 설교했더라고요. 놀라시지도 않죠? 전 제가 놀랐습니다. 이렇게 많이 내가 했다고? 700번 정도로 제가 여기서 설교를 한 겁니다. 이 강단에서. 때로는 은혜를 받으셨다라고 하시는 분도 계시고요. 때로는 은혜를 받지 못하고 또 어려움을 느끼고 가시는 분도 계실 겁니다. 그런데 그건 제가 가장 잘합니다. 누구보다. 여러분 설교의 은혜에 어떤 감동, 깊이의 차이가 여러분 어디서 나오는지 혹시 아십니까? 뭐 그건 저의 입장이니까 제가 가장 잘 알겠지만 혹시 여러분 생각해 보신 적 있으실까요? 목사들 이 땅에 정말 수많은 교회 수많은 목사들이 있는데 똑같은 본문을 가지고 똑같은 말을 해도요. 어떤 분들은 정말 은혜를 끼치고 정말 설교를 잘하시는 분도 계시고 또 부족하고 또 듣기 힘들고 어렵게 어려운 그런 설교도 있습니다. 어디서 여러분 차이가 나는지 아십니까 혹시? 높은 학위를 받고 공부를 많이 해야 될까요? 아니면 나이가 많고 경험이 많고 큰 교회에서 목회를 설교를 많이 해야 은혜가 있을까? 저는 3명의 설교자로서 설교의 은혜는요 여기에서 판가름 난다고 생각합니다. 설교자가 제가 여러분 지난 한 주 동안 어떻게 살아냈느냐 하는 겁니다. 제가 말씀을 가지고요 찬양하고 또 기도하는 것처럼 여러분들에게 전하는 것처럼 진심을 다해 전심으로 말씀대로 살아냈느냐 아니면 살아내지 못했느냐 성공했느냐 실패했느냐 이것을 가지고 여러분들에게 묵상하고 결단하고 그것을 느낀 것을 가지고 피드백을 하고 설교를 준비하고 드릴 때 거기에서 은혜를 끼칠 수도 있고 은혜를 드리지 못할 때도 있습니다. 이게 고스란히 여러분 듣고 계신 청자들에게 전달되기 때문입니다. 성공이 많았을까요? 실패가 많았을까요? 여러분 말씀하시 어렵죠? 실패가 훨씬 더 많았다고 스스로 생각합니다. 실패가 많았다. 매주마다 은혜와 감동을 드리면 정말 좋겠지만 쉽지 않습니다. 하나님이 주신 시험, 숙제 항상 완벽하게 잘 풀어내지 못하고 지키지 못하니까요. 목사로서 어떤 자괴감, 좌절감, 실망감도 있고 스스로에 대한 어떤 부담감이 너무 커서 주저앉아 버릴 때가 있다는 겁니다. 저도 마찬가지로. 어떤 때는요. 정말 설교 주제조차 잡지 못해가지고 몇 날 며칠을 기도하면서 키보드에 치지 못할 때도 있습니다. 그런데 얼마 전에 비슷한 그런 상태로 제가 설교를 준비하고 있는데 제 막내 아들 고하엘이가 하는 어떤 행동을 보고 큰 깨달음을 하나 얻었습니다. 얘네가 뭘 하고 있었냐면 제 앞에서 핸드폰으로 아이패드로 비행기 게임을 하고 있는 거예요. 비행기 게임. 둘째하고 셋째가 막 하고 있는데 이제 점점점 판을 깨면 어려워지잖아요. 레벨이 업되니까 어려워지잖아요. 결국 이 5살짜리 애가 그 힘든 판을 깨지 못하고 비행기 3대가 다 죽었습니다. 뒤에서 이렇게 다 비행기가 폭파되는 걸 보고 죽는 걸 보고 있다가 안타까우니까 이렇게 보고 있는데 갑자기 하엘이가 너무 좋아하는 겁니다. 이상하지 않습니까? 자기 비행기가 다 폭파돼 죽었는데 하엘이가 너무 좋아하는 거예요. 그리고 그 화면에 보니까 You failed. 너 실패했다가 떠요.
그래서 제가 궁금해서 하엘이한테 갔습니다. 그래서 야 하엘아, 너 you fail이 무슨 뜻인 줄 알아? 그랬더니 하엘이가 저희 뒤를 싹 보면서 뭐라고 하는지 아십니까? 웃으면서 아빠 한 판 더? 아빠 한 판 더 하라는 거 아니에요? 제가 그것에 그 한마디 그 표정에 제 망치의 머리를 콱 맞은 것처럼 큰 깨달음을 얻었습니다. 여러분, you failed는요 실패입니다. 실패인데 우리 하엘이는 그걸 그렇게 받아들이지 않는 겁니다. 실패라는 것을 여러분 우리가 어떻게 받아들여야 하겠습니까? 여러분 때로는 우리가 하나님의 자녀로 존귀한 사람으로 그렇게 이 땅에서 뭐 학교에서 직장에 가정을 살고자 하는데 잘 안 될 때가 너무나 많죠. 실패할 때가 있습니다. 나 믿음이 너무 없어. 난 실패자야. 하나님 아버지가 나를 책망하시겠지, 날 버리시겠지. 우리는 대부분 이렇게 실패를 받아들이죠. 그러나 이 failed라는 사전적 의미를 잘 모르는 우리 5살 하엘이가 이해한 그 의미, 아빠 한 판 더 하면 되는 거야. 이것을 우리 신앙생활에, 우리 신앙 믿음 생활에 여러분 게임이라고 한번 가정해 보시기 바랍니다. 우리 하나님 아버지께서 우리에게, 저와 여러분에게 이 게임을 얼마나 다 하라고 얼마나 허락하셨을까요? 이 게임은요, 하나님이 부르시는, 우리를 이 하나님 나라로 부르시는 그날까지 주어진, 하나님께로부터 주어진 귀하고 아름다운 숙제라는 겁니다. 숙제. 그러므로 가능하다면, 여러분 하실 수 있다면, 때로는 페일이 됐다 할지라도 무너지고 속상해하고 도망가지 마시고 포기하지 마시고 한 게임이라도 더 하는 것이 중요하다는 사실입니다. 포기하지 않고 도망칠 게 아니라 한 게임이라도 더 할 수 있는 믿음, 한 번이라도 더 도전하고 그 안에서 하나님을 찾고 간절히 바라고 구하는 믿음, 그것이 바로 우리가 이 땅에서 살아갈, 하나님의 자녀들이 온전하게 살아갈 수 있는 일용할 양식을 주시는, 매일같이 예비하신 하나님 아버지의 마음인 줄을 믿으시기를 바랍니다. 일용할 양식을 주시옵소서. 여러분, 일용할 양식을 주시옵소서. 이것은 모든 것을 다 풍족하게 해결해 달라는 기도가 아닙니다. 데일리 브레드, 오늘 하루 먹을 양식, 오늘 하루도 하나님의 아버지의 사랑과 은혜로 채워주시기를 원합니다. 순종하겠습니다. 지혜로, 현실적으로, 그리고 한 번 더 할 수 있는 믿음으로 오늘 그 숙제를 마쳐 보겠습니다. 아멘. 말씀을 정리합니다. 오늘 예수님이 가르쳐 주신 기도 3번째 요약했습니다. 땅에서도 이루어지리라. 아멘. 하늘의 뜻이 땅에서도 이루어지는 것은요, 하늘, 땅 동시에 아버지의 뜻이 성취되어 가는 것을 믿는 겁니다. 어떻게 해요? 주일에서 중으로, 교회에서 어디로요? 가정으로, 모이는 교회에서 어느 교회로? 흩어지는 교회로. 아멘. 우리에게 무엇이 필요합니까? 새 마음으로 변화를 받는 것. 하나님의 선하시고 온전하고 기쁘신 뜻을 가지고 하나님의 나라가 그 곳곳으로 확장되기를 간절히 바라고 기도하며 살아가는 것. 이것이 바로 하나님의 뜻이 땅에서도 이루어지리라의 그 주기도문의 깊은 의미임을 다시 한번 묵상하고 믿게 되시기를 간절히 바랍니다. 2번째, 일용할 양식을 주옵소서. 모든 것을 해결해 달라는 것이 아닙니다. 필요한 것을 알맞게 욕심부리지 않고, 때로는 너무 힘들고 외롭고 좌절될 수도 있으나 매일매일 부어주시는 그 필요한 하나님의 사랑과 은혜로 페일 됐더라도 한 판 더, 그 한 판을 계속해서 우리에게 허락하실 하나님을 믿으시고 사랑하시고, 그리고 숙제를 완성해 나갈 때 우리의 믿음과 삶이 한 번 또 조금 더 아름답게 그렇게 성취되어 가고 축복의 그 시험들을 통과하게 될 것을 믿습니다. 그런 삶과 믿음을 살아가게 되시기를 간절히 축원합니다. 좋으신 하나님
찬양합니다. 좋으신 하나님, 좋으신 하나님, 좋으신 하나님, 참 좋으신 나의 하나님. 우리 마지막으로 좋으신 하나님을 구하고 바랍니다. 좋으신 하나님, 좋으신 하나님, 참 좋으신 나의 하나님. 우리 시간 더 큰 목소리로 우리의 기도를 응답해 주신 하나님, 우리의 기도를 응답해 주신 삼육신 나의 우리의 간절한 마음, 또 뜨거운 마음, 오늘 주시는 은혜의 감동을 가지고 오늘 시간 우리 함께 기도하길 원합니다. 아까 함께 나눠봤던 특별히 오늘은 우리 아버지보다 좋은 교회 한 가정을 위해서 기도하면 좋겠습니다. 특별히 우리 아버지들을 위해 기도하면 좋겠습니다. 아버지가 믿음의 가장이 올바로 서야 그 가정이 변화가 됩니다. 아버지께서 새 마음으로 변화를 받아야 그 가정이 새 가정으로 새 변화를 받는 믿음의 가정으로 변화될 것을 믿습니다. 오늘 이 시간 특별히 아버지를 위해서 기도해 주시고, 그리고 특별히 오늘 여기 부모님은 한국에 두고 온 자녀들 학생들이 있다면 우리 부모님의 얼굴을 떠올리면서, 아버지 어머니 얼굴을 떠올리면서 하나님 우리 부모님들을 하나님께 올려드립니다. 예수 그리스도 십자가에 하나님 그 두 분을 못 받겠습니다. 변화시켜 주시옵소서. 새 마음을 주시옵소서. 그래서 내가 기도하는 것처럼, 우리가 간절히 바라는 것처럼 우리 가정이 하나의 믿음으로, 하나의 신앙으로 연합되게 하여 주시고, 평안하게 하여 주시고, 화목하게 하여 주시고, 믿음으로 형통하고 성숙되는 그런 가정이 되게 하여 주시옵소서. 주의 아버지의 집으로 간절한 마음으로 아버님들과 가정을 위해서 기도하는 시간이 되기를 원합니다. 함께 기도합니다. 주여, 주여, 주여. 그렇습니다. 주님 이 시간 우리가 간절히 기도하며 나아가기를 원합니다. 아버지 오늘 우리 주님의 감사를 가지고 용기를 가지고
이제는 우리 죄를 대속하신 예수 그리스도의 십자가의 은혜와 하늘아버지의 무한하신 사랑하심과 그리고 성령님의 감동, 감화, 그리고 교통하심이 기쁘시고 선하시고 온전하신 하나님의 뜻이 이 땅에도 이루어지고 있고 또 현실적인 지혜로 그렇게 살아가기를 결단하는 이들의 인생 위에와 하루하루 필요한 양식을 구하며 때로는 실패할지라도 한 번 더 주시는 그 양식으로 일어나 걷고 높은 곳을 바라보며 성도의 길을 살아가고자 결단한 이들의 믿음의 길 지금부터 영원토록 함께해 주시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.